Morning. In the last class, we discussed about the how we are going to be applying the applications of the additive manufacturing. So because of the most advantageous things with respect to the time and with respect to the cost and also the complex parts can be easily manufactured because of the reasons and also the minimum waste. So we're not going to waste the material. So because of the many reasons, it is having the more advantages, and most of the in the areas, so they are using the additive manufacturing. Example, I told that in case of aerospace, military, Boeing jets, in order to manufacture the engine blocks, liners. Okay, in case of a automobile industry, in order to produce the body parts, the complicated parts can be easily produced. And not only in that, in case of a medical field like healthcare centers, in case of a dental, and also with respect to in case of a medical, with respect to any like a leg and hands artificial, if you want to be, so implantation of the some of the legs and arms in case of the, so any with respect to any problem with respect to any bone structure like that. And also with respect to the electronic parts can be produced with a lesser cost. Any PCB boards, switch boards can be easily produced with a lesser cost. Okay, this is about the some important applications of the additive manufacturing. And the next is, so what is the recent trends in the manufacturing? So we already know that additive manufacturing is a kind of a economy, so on the full and so more innovative. So that is a novel kind of a, so that is a manufacturing process because of the having many advantages things. So they are going for the additive manufacturing. Under that, they can be to use any kind of a material, like powder form of the metal can be used, liquid kind of metal can be used, solid metal can be used, and also many polymers, that is metals, ceramics, many things can be used in that. So that is a wide variety of that. It can be used with the different forms of the a raw material in the different forms. So different. So like in case of the varieties based upon the what kind of a materials they want to produce, and also the component size and what purpose they are doing. Like that, based upon that, there are varieties of the, so they can go for the manufacturing process. And the next one is the recent trends in the manufacturing process. So here, as we know that in case of a manufacturing, so there is a nowadays, so because of this present scenario, many technologies, because of the so advanced technologies they were coming forward. So because of this, so operational and the what is happening is in case of the manufacturing, so there is a producing the components with the so variety, like high quality components they're producing. So the quality, so with a very high quality, so components they're producing, so with a lesser operational cost, less operational cost. And because of the, so these things, so what is happening is, so in case of the global manufacturing, so there is a so much standards they were maintaining in case of the components. So parts ಅಲ್ಲಿ, so ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, and they can produce the very high quality, so components can be produced with this different methodology. So these results in the, so production cost to high quality components can be easily produced, no? So these, they are increasing the standards. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸೊ ಹೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ from the, that is the functionality of the part. So that is with high functionality, so the high aesthetic look, so it is going to produce a very a smooth surface finish, and the component should be very good surface finish, everything with from the functionality part, everything it should be they require. So the high, that is a high standards, high qualities they are requiring. So that is a customers in ಅಷ್ಟು demands ಬರ್ತದೆ because of the, so global standards. So technology ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so they require the standard components, standard manufacturing, so plants were requiring. So ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ if you want to be, so bring into a part, so ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, so if you want to bring ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲೆಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು a single manufacturing, it is highly difficult because some of the part requires less cost. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೈ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ,
and some other part requires the, so that is a cost as well as functionality, and some other parts requires only for the aesthetic purpose, like only for the like showcase parts, only for the aesthetic look, so they are not functioning anything. So depending upon the, so what their purpose, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, so nobody will buy that. So like this, these are the things which will be making the component to be manufactured with respect to the, so different, so that so many other, so manufacturing, that is a many manufacturing process who are coming forward in order to improve the quality. So here we require a quality of the part and also flexibility in the component in order to produce. Manufacturing environment ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it should be very flexible in order to produce the component. So flexibility in the sense that we can produce any variety of the component, any size of the component. So easily we can be modified, easily we can be go for the, so like it can be, so flexibility with respect to the operation and also with respect to the size of the component, with respect to the functionality, like that we require the flexibility in the manufacturing environment, because if you want to improve the quality and we reduce the cost, and we, if you want to reduce the time, that is the manufacturing time of a particular part. So these are very important things. Still today we are so making the research on these things. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಲೆಸರ್ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೊ ವಿತ್ ಅ ಲೆಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವಿತ್ ಅ ಸೊ ಲೈಕ್ ಅ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. So still today, so they are so making a like improvement. Still they are improvement ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. Why? Because so customer requirements ಹಂಗಿದೆ. Customer requirements are like that. So ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. But so they are not going to compromise with the quality. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೈ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೆನಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. And some of the examples for the different manufacturing apart from the conventional manufacturing, so there are different varieties of the manufacturing, that is lean manufacturing, so demand flow, just in time, agile manufacturing, so rapid manufacturing, so flexible manufacturing system, advanced planning and scheduling. So these are the different varieties of the manufacturing apart from the conventional and the additive manufacturing. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, because of many reasons. Why today is, so the people are the customers, so when they want the any part or a component ಬೇಕು ಅಂದಾಗ customers, they'll never focus on a unique things. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೊ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದರದಾದಂಥ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದಾದಂಥ ಸೊ ಲೈಕ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ನಾವು ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಜೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So mass production with lesser cost. Some cases we require that is a low volume production with a medium, with a so minimum or medium cost. Like that, depending upon the requirement of the customer. Customer requirement ಏನಿರುತ್ತೆ, mass production, that is a quantity. It will be like in terms of 10,000, 50,000 components. In low ಅಂತಂದ್ರೆ around so 500 to 1,000 components ಇರ್ಬೋದು. Like that. So depending upon the what is the number, what is the ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ CNC machine. ಸೊ ಎವ್ರಿ machining process or every so the component going to produce cannot be go for the casting. Like that, depending upon what functionality and for what purpose they are using that component, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಬೇಕಾ, ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾ, ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ERP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊ ಅದ್ರ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
So then it will be flexibility will be there, more will be there, and the cost will be high. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೆನ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ we need to be produce or implement the so different manufacturing process. For example, so lean manufacturing. So lean manufacturing, the important thing is the reason they'll go for behind the lean manufacturing is in order to reduce the waste. So waste ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವೈಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, so there is so much of this waste will be produced in the during the production process. So in order to reduce the that is a waste in case of a production system, so usually they will be prefer the lean manufacturing. And coming to the agile manufacturing, this is very like flexible, more flexible than that of the lean manufacturing. So lean manufacturing compare ಮಾಡಿದ್ರೆ very flexibility is there in order to create the component. So very stable the component, and it can be go for the so any complicated components then ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ within a short time. So that is a more flexibility among the production. So production like tools ಆಗಿರ್ಬೋದು, process ಆಗಿರ್ಬೋದು, and time with respect to time, it can be easily more flexible than that of the lean manufacturing. Okay, so when but so whenever they require to the in order to reduce the waste, so in such cases we cannot go for the agile manufacturing. So ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, agile manufacturing ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because that is quite different. ಆ ಪರ್ಪಸೇ ಬೇರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. Similarly, they'll be go for the demand flow manufacturing. So whenever there is a demand flow manufacturing ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when there is a ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ whenever it is having a more demand, then they'll be go for this kind of a manufacturing. Whenever it is having a stable, that is a demand. Demand ತುಂಬಾ stable ಇದ್ದಾಗ then they will go for the so this manufacturing process like that. So depending upon the, and this coming to the just in time is like that. So whenever a customer order comes, customer order ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then such kind of a customer order they will be make everything suitable for that within time. So within a less time, so they will be go for the producing the component very short time. So more flexibility and everything that will be make sure that ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆವಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಷಿನರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೂಟಬಲ್ ಮೆಷಿನರೀಸು ಟೂಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Similarly, rapid production. Rapid manufacturing is very fast. It requires a time consumption time. So time oriented, like very minimum time. So then they'll be go for the manufacturing of these things. Advanced planning and scheduling. So here and this will be, so if you want to produce the components, it will be having a so advanced planning only required. So suddenly we cannot go for this manufacturing kind of the things. We should have a planning before, and we should schedule the things, process, machineries, and everything we should be scheduled. So before only, that is the planning and scheduling. Then after the planning, we need to schedule the everything, and according to the scheduling, we need to go for the so production or for the so manufacturing the things like that. So depending upon the, so as I told that, so recent trends were there, many different kinds of the manufacturing things were there. So this is because of the, so there having a specific qualities are required for a part. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. Then in such cases, if you go for any other thing, rapid process or agile manufacturing order, they will not suitable. So even though if you choose that, so we will not get the so like what we want in case of the reducing the waste of the material in case of the production system. Like that, we need to be go for the manufacturing process. Recent trends ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ based upon the what kind of the components they require, what purpose, ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್, ವೆದರ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್,
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೋ ಇದೆಯಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮೀಡಿಯಂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಥರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದೇ ಥರ ಹೋದರೆ ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, so many manufacturing processes were there. So they are having their own limitations and the strength. Based upon that, what we require, we need to choose the process. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೂಟಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So this lean production, it is a systematic method. They will follow some systematic methods in order to reduce the waste. So production ಆಗುವಂಥ waste, whether it may be a material waste ಆಗಿರ್ಬೋದು, so with respect to the raw materials ಆಗಿರ್ಬೋದು, with respect to the any other. So like that is we call it as the triple M, so men, material and machines ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 3M ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿತಿನ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟು, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ their interest is to minimize the waste. Minimization, that is it is also called as like a waste minimization process ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you want to minimize the waste, then they'll be go for the lean manufacturing. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೊ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, so they have to be minimized. So this lean manufacturing, so it has been like a process, it has been developed by the so Toyota. So Toyota production system in the develop ಆಗಿರೋದು. This is Toyota production process. Hence it has been termed Toyotism ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, it has been replaced by the so lean manufacturing. So lean, that is a ಇದನ್ನು ತೆಗ್ದಾಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಸೊ ಲೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಟೊಯಾಟನ ಸೊ ಟೊಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನ್ಲಿ ಲೀನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1990s ಅಲ್ಲೇನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಝೀರೋ. ಸೊ 100% ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೊ ಲೈಕ್ so reducing the so wastage in case of the manufacturing process. And next is coming to the so demand flow manufacturing. So demand flow manufacturing is like it is a strategy, so where so we are using a so demand flow manufacturing. Okay, so when it is comes to so like for the manufacturing, this kind of manufacturing, so it will be depending upon the so depend customers demand ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ 2 months, ಎವ್ರಿ 6 months, ಆರ್ ವಿತಿನ್ a year ಅಲ್ಲಿ 4 to 5 times like that. So there will be more demand for the so these some of the components given by the customer order ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಿವನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಿವನ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೂಪು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿತಿನ್ 2 months ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್,
ಸೊ ವಿತಿನ್ 2 months, ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಗೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ regularly. So they will give a, so like an orders for the, that is a particular part. So here these kind of a manufacturing process will be depending upon the, so like customers demand ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, based upon the requirement of the customer. So this is mainly depending upon the demand oriented. Demand ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, then they'll be choose the, so this demand flow manufacturing process, because simultaneously they are continuously the, that is, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಚ್ಬೇಕು? so here we are getting the continuously we are getting the orders from the customers ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋ, ದಟ್ ಇಸ್ the demand will be flowing from the customer to the manufacturer and manufacturer to the customer. ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ, ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. So here it is, so optimization of the allocation of the capacities and the inventories. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ and within that only, so they will be produced and they will be keep the inventory like that. So the demand will be flow according to the, so like customers requirement ಅಥವಾ what kind of a part is more demand in the market ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. Okay, that is about the demand flow. And next is just in time. So just in time manufacturing. So this is like a production that it is also, that is a Toyota so production system antane. So that is it is a time in production arde idana Toyota production system antane karitare. Okay, here they will be used some methodologies. In methodology use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so they want primary to reduce the flow time. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದರ್ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೊ ಮಷಿನರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದೆಲ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ some other secondary process and tertiary process, and after that they'll be go for the inspection, and then they'll be go for the some other like in order to improve the properties like secondary and the tertiary process ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ here the flow time. Here the part ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ 1 week. So 1 week ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ like a flow time, the flow time of a component, in an average time of each component may be 1 week. So this just in time is mainly meant for the flow time should be minimum, the flow time of a part. So flow time of a parts in case of an industry, it should be minimized. So it should not wear, it should not be stand anywhere. So production start ಆಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ವರ್ಗು ಎಲ್ಲೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ is which is the thing is the main objective of this is not to be waste the time. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಕೆಪ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ವೆರಿ with a lesser time, with ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಚ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಮ್ಸ್, so for example 500 components, normally if you have been go for a normal process which may consume around 15 to 20 days.
Okay, so but the just in time, so what the is here in this case also 15 to 20 days also, so there will be some time, that is a wasting of the time will be there. Sometimes the parts will be spend the time. So in case of the different process at the end of the, so on at the end of the some stages. So here the just in time they don't want to be component to be anywhere, it has to be stand. It should not be so waiting for the any other thing. It should not be stopped somewhere else. So once it has been started completely, it has to be flow through and it has to be end completely. It has to be end. ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ದ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Okay, this is about, so and it they'll not they'll not produce the component before the customer order ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. whenever the customer order comes and whenever the demand ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಷಿನರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then they will be produce the then they start the so production activities. Okay, and here it will be associated with over production and waiting, excess of inventory ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it can be minimized. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. Everything it will be avoided whenever the customer order comes within a short time. So they will be start the process and they will be end the everything. So wasting time ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So with a minimum time they will be produce the so ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್, ವೆರಿ minimum time to produce the components. As I told it, agile manufacturing. So agile manufacturing is, as I told it, is more flexible. So very more flexible, very quick response to the customer order. So ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, suddenly and very quickly we can change the modifications in case of the manufacturing process. But sometimes we cannot so minimize the waste. So waste minimize ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Here the main important thing is so we flexibility, more flexibility. Whenever we require more flexibility, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಕ್ ಮೋಟೋ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮೋಟೋನ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೋಟೋ ಇ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಟೋ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಟೋ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇನು ತುಂಬ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳೇ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ so we need to edit something, we need to modify something, then it is very flexible. So like that, just I'm giving an example, this is not a suitable example. So like this agile manufacturing, like some of the component we are producing, so ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ we need to add something to that part, or we need to eliminate something from that part. So in such cases it will be very suitable, the process is the agile manufacturing. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, easily we can be change over, so change over ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, like so connection with respect to the so production, so supply chain, so that is the employee skills. ಕಡಿಮೆ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, with a minimum keywords or minimum key terms, so it can be produced, very flexible, can be produced in the so agile manufacturing. Okay, and we know that additive manufacturing, already we know this additive manufacturing ಅಲ್ಲಿ. So last level we have been discussed more about those things. Okay, so that is a rapid manufacturing. So rapid manufacturing is a rapid, the name itself indicating that whenever it is a rapidly we need to produce the component. Very rapid means so within a very short time, so we need to produce the so components. ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we need to produce very rapidly, we require the
so components. In such cases, they'll be go for this. And flexible manufacturing, that is system. So FMS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It will be short term ಆಗಿ FMS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This flexible manufacturing system is, so it is the amount of like ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ flexibility will be allows the system to reach the so changes in the components. So very, as I told that ಇಲ್ಲಿ agile manufacturing flexibility ಇರುತ್ತೆ, but here in they'll be use the customer skill, that is the skilled labors use ಮಾಡ್ತಾರೆ, and with respect to the separate chain, so demand, production design ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದನ್ನ. ಬಟ್ ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್, so any times there will be a flexibility can be produced in case of a component, more flexibility. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಷಿನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೊ routine flexibility. So routine flexibility is, so in case of the ability to change the machine ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್. ಸೊ ಮಷಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಸೊ ರುಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ಮಷಿನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜಸ್, ಏನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ಮಷೀನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಮಷೀನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಜಂಪ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 to part 2. then it will be, so what is the flexibility of the so machining process, that is the machine flexibility ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we can be so check in case of the flexible manufacturing system. And routine, so routine ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, there will be more different machine centers will be there. So we need to change the machine center itself. Machine center ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It will be having so much flexibility in case of the FMS. ಯಾವುದೇ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಷಿನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ, ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ 10 ಅಂತಂದೇಳಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತಿನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕರ್ತೀವಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ದ ದಿಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೊ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ APS ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಓಕೆನಾ, APS ಅಂತ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೊ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ it will be depending upon the, so like so what comes in the demand ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೇ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಸೊ ಮೆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲದೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ದ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 10,000 ಅಂತಂದೇಳಿ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್, ಸೊ they know that what is their capacity, so they cannot take more than that ಅಂತಂದೇಳಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅಥವಾ they will be take the maximum time to fulfill that, okay.
ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೊ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇ ಸಿ ಎಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೇಸರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಲೇಸರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಲೇಸರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಅ ಲೆಸರ್ ಟೈಮ್, ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಬೈನ್ ದ ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವ ಥರ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಅವ್ರ ಎನ್ ಟಿ ಎಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ ದ ಇ ಸಿ ಎಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಸಿ ಎಮ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಡಿ ಎಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವೈರ್ ಇ ಡಿ ಎಮ್, ಸೊ ವೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹಿಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಇ ಡಿ ಎಮ್. ಸೊ ಇ ಡಿ ಎಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇ ಸಿ ಎಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೈ ಸೊ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ತುಂಬ ಹೈ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಅ ಟೂಲ್, ಸೊ ಟೂಲ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ನ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೊ ಮೆನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನೌ-ಎ-ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸೊ ಹೈಲಿ ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ somewhere it will be difficult. So that in order to meet the specification of the some of the parts with respect to the high quality, high super finish, high tolerance, in such cases we need to go for the combination of the like a two or more that is a manufacturing process. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸೊ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಪೂರ್ತಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ this is the third module, right? We completed. Okay, the next class we'll move for the so next module robotics ಇದೆ. So robotics study ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ like people need to know about the manufacturing, casting, machining is not only those things. Conventional ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. Not only that is from the point of examination and when you go out of this also interviews ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So this is we should know about how manufacturing is there. So ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್